सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। अज चर्चा करांगे किसानां दीयां खुदकुशियां दे उत्ते। 18 सालां दे विच किन्नियां खुदकुशियां होईयां ने, ये सवाल इस करके क्योंकि लोक सभा दे विच खेतीबाड़ी मंत्री केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री ने बयान दिता। एक सवाल के जवाब दे विच उन्होंने जो डाटा दिता है वो डाटा पीएयू के डाटा नालों वखरा है। पंजाब दे विच 18 सालां दे विच 1805 किसानां ने खुदकुशियां कीतियां ने। यह नैशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का 2000 तो लैके 2018 तक का डाटा है। लेकिन पीएयू पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 9000 तो ज्यादा किसानां ने खुदकुशी की है। 9291 किसानां ने खुदकुशी की है। इसे ही वक्फे दे विच 18 सालां दे विच महाराष्ट्र तो कांग्रेस सांसद सुरेश नारायण धनोरकर ने सवाल पूछा सी। धनोरकर ने पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी की स्टडी का हवाला देके पंजाब के 6 जिलों च किसानी खुदकुशियां बारे सवाल पूछा सी। पीएयू लुधियाना की स्टडी के मुताबिक साल 2000 तो 2018 तक पंजाब के 6 जिलों के सिर्फ 6 जिलों का डाटा है। सिर्फ 6 जिलों के 9291 किसानां ने खुदकुशी की है। ते स्टडी के लिए संगरूर, बठिंडा, लुधियाना, मानसा, मोगा ते बरनाला च सर्वे किया गया सी। डोर टू डोर सर्वे किया गया सी। 3 प्रोफैसरां दी रिपोर्ट है जिन्हां दे वल्लों यह डाटा इकट्ठा किया गया सी। कुल जड़ियां खुदकुशियां ने 16000 तो ज्यादा ने, जिस दे विच खेत मजदूर भी ने। लेकिन 9291 किसान ने जिन्हां दे वल्लों 18 सालां च खुदकुशी की गई पीएयू दे रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन नैशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक तकरीबन जिहड़ा है 1800 किसानां ने खुदकुशी की है। 1805 किसानां ने खुदकुशी की है। केंद्र का दावा है कि 1805 किसानां ने खुदकुशी की है 2000 तो लैके 2018 तक। ये केंद्र का दावा है। दूसरे पासे पीएयू की स्टडी कहती है कि 9291 खुदकुशियां हुईयां ने। पिछले 18 सालों के जो खुदकुशियां हुईयां ने, जिन्हां परिवारां दे विच खुदकुशियां हुईयां ने, उत्थे डोर टू डोर विजिट करके ये डाटा तैयार किया गया है। तो सही आंकड़ा किसदा है कि केंद्र का आंकड़ा सही है या फिर पीएयू की स्टडी सही है? पीएयू की स्टडी के मुताबिक 9291 किसानां ने 18 सालां च खुदकुशियां कीतियां ने। 6 जिलों च सर्वे किया गया। संगरूर, बठिंडा, लुधियाना, मानसा, मोगा ते बरनाला का सर्वे है, जिस दे विच संगरूर सब तो उत्ते है। देविंदर शर्मा जुड़े ने साडे नाल फोन लाइन दे उत्ते, खेतीबाड़ी माहर ने। शर्मा जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब दे उत्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1805 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 16000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9291 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? देखो, ਅਸੀਂ बहुत बार पहले भी देखा है कि जब नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा आंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ही डिस्क्रिपेंसी होंदी है। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ एंड आई थिंक राइटली सो ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛੀ किसानों की जी प्रोग्रेस है एज फार एज देयर इनकम इज कंसर्न या डिस्ट्रेस को कड्ढण वास्ते वो दिखाना चाहते है। सो नैशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से पहले भी ये सवाल उठे है। पर मोर इंपोर्टेंटली अगर असीं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की जी एक कंबाइंड हाउस टू हाउस सर्वे होया सीगा, उन्हें 2015 साल के पाया कि तकरीबन 16600 किसान और किसान के मजदूर, खेती मजदूर जोड़े है, उन्होंने आत्म हत्या की। उन्हें इंटरेस्टिंग गल है कि भाई इंस्टेड ऑफ एनसीआरबी डाटा जो पुलिस के रिकॉर्ड से बेस होंदा है, आई थिंक जो हाउस टू हाउस सर्वे है, आई एम श्योर सब लोग मानेंगे कि दैट इज मोर रिलायबल। और यूनिवर्सिटी का तो कोई उच्च वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं सीगा। और अगर उन्होंने ये एस्टैबलिश किया है कि 15 साल में 16600 और जिस तरह कि हुण उन्होंने क्लेम है कि 18 साल में 2000 और 2018 के सिर्फ 9000 तो ज्यादा किसानों ने ही जिन्हों को जमीन सी उन्होंने आत्महत्या की है। और जिन्हों को तकरीबन 77% किसान ऐसे है जिन्होंने आत्महत्या की, जिन्हों को 5 एकड़ तो घट जमीन सी। तो ये डाटा जो है मैं लगता कि अपने आप में बहुत ही अपॉलिंग है और ये बहुत कुछ सबक सीखने की जरूरत है। ना कि असी इस गल में जाइए कि केड़ा सच और केड़ा झूठ है या केड़ा रिलायबल नहीं है। मैं लगता कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मोर इंपॉर्टेंट इज कि भाई
ਗ੍ਰੇਵ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਪੀਏਯੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਏਗਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? देखिए आजकल तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂट्स ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक टाइम इतना दबाव पाया पुलिस फोर्सेस से या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पे जो डाटा उपलब्ध होता है कि उन्होंने स्टेट्स ने 0 सुसाइड भी दिखाए है कुछ सालों में। और फिर जब अगली बारी जब बहुत इशू बनया हॉट बनया फिर उन्होंने 300-400 सुसाइड भी दिखाए है। कहने का मतलब है कि भाई इस पोलिटिकल प्रेशर के अंदर NCRB का ऑपरेट कर दिया और आजकल के हालात में असीं देख ही रहे हैं कि पुलिस का जिहड़ा हैगा with the powers that be ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮੌਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਆંકੜਾ बढ़ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ आत्महत्या हुई हैं। लेकिन असं सब जानते हैं कि जब इकोनॉमिक डिस्ट्रेस होएगा जब आदमी को पैसा नहीं होएगा एडिक्वेट रिसोर्सिस इन खर्चन वास्ते तो ऑब्वियसली वो फिर ये जी गल्लां तो उधर नेचुरल फॉलो करदियां ना कि भाई तुसीं उहदे पेट विच जेहड़ी प्रॉब्लम आएगी या होर डिजीज़ जेहड़ी हैगियां हंगर रिलेटेड डिजीज़ वो भी उहदे विच बढ़णगियां पर दैट इज नॉट द प्राइमरी रीजन इज कि भाई उन्हां कोल एडिक्वेट फीड कहिए या एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं सीगे टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। जो ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ NCRB ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। देखो जी अगर जब भी साडे देश विच स्टारवेशन डेथ की गल होई हैगी है तो वी हैव सीन कि भी वो डाटा ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। तो मेरा कहना है कि ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਤਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। So it is very clear कि you can cleverly manipulate the data to suit your interest. लेकिन सच्चाई है कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो डाटा हैगा that is more reliable. We have more confidence on that क्योंकि वो house to house survey सीगा and it is done by researchers. After all जे अपना ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਵਿਦ ਬਿਗਰ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਵੀ ਰਿਲਾਈ ਔਨ ਦੀ ਰਿਸਰਚਰ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦੀ ਸੈਂਸਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਰਿਸਰਚਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਐਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਔਨ ਥੀਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ NCRB ਦਾ ਡੇਟਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਰ ਔਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਾਟਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜੋ PAU ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੈ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ PAU ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡੇਟਾ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਿ 2000 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ 1805 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ PAU ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 9291 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ PAU ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਗੈਪ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 1805 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਗੀ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ MSP ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦੀਆਂ ਪੌਕਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਸੁਸਾਈਡ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੋਂ ਇਹ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਹਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ PAU ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕਪਾਹ ਆਈ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੀਜ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ, ਹਰਬੀਸਾਈਡ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੇਚਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। ਤੋਂ ਉਸ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1800 ਦੱਸੀ ਆ ਜਾਂ 1900 ਦੱਸੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। BJP ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ PAU ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1805 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 9291 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਗਲਤ ਦੇ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅੰਕੜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਔਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 0 ਬਾਈਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਲਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ NCRB ਨੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਟੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਸੇੜਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ PAU ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਜਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘੱਟ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹਦੇ 2 ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਜਾਵੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਈਡ ਵਿਕਟਮ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਫਾਰਮਰ ਸੁਸਾਈਡ ਵਿਕਟਮ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸੀ ਪੂਰੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੈਨੂਇਨ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਕਮਰੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਛੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ TV ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ। 1-2 ਘਰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਪੰਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਫੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੀ FIR ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ FIR ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਹ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਕਲੇਟ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਵੇ ਅਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵਿਕਟਮ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਤਾਂ ਲੈਂਡਲੈਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਿਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਹੋਵੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਪੰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 800 ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋੜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੂੰਗੀ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜੋ NCRB ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ? ਅੰਕੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੁਕਲੈਟ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਜੈਨੂਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਏਗੀ। ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੁਖ ਕਰੂੰਗੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਕੰਗ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ? NCRB ਦਾ ਡੇਟਾ 1805 ਮੌਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 1805, ਲੇਕਿਨ PAU ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 9291 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। NCRB ਦਾ ਡੇਟਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ PAU ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ PAU ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ, ਆਥੈਂਟਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਖੂਨ ਹੈ। ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਤੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹਰਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗਹਾਲੀ ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ तो ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੰਗਲੌਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ 14000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ PAU ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਾਫੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ 2-3 ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਰਜਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ NCRB ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡੇਟਾ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਉਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਰੋਕਣੇ ਨੇ, ਸੁਸਾਈਡਸ ਰੋਕਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਵਿਕਟਮ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ 120 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੂਰਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਆ ਔਰ ਜੈਨੂਅਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਪੰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਖੇਤੀ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਸਵਾਲ ਰਜਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਉਹ ਲੈਂਡਲੈਸ ਫਾਰਮਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। 1 ਬਿੱਗਾ ਜਾਂ 2 ਬਿੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, 5-5 ਏਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲੈਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੈਨੂਅਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੈਨੂਅਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਈਡ ਵਿਕਟਮ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੈਨੂਅਨ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਆંકੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੈਨੂਅਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਵੱਧ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਵੱਧ ਨੇ, ਡੇਟਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਹੈ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ 'ਚ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੌਪ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਕਰੀਟ ਪਲਾਨ ਸੈਂਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਕੋ ਆ। ਦੂਜਾ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੀਜਾ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਇਸ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਕਰੀਟ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਰਜਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੁੜੇ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸੁਸਾਈਡਸ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 1805 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਿਊਰੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 16000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9291 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਅੰਕੜਾ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਪ ਕੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੈ।